हालेलुया। सब नूं जय मसीह की। सब का मैं स्वागत करना कि परमेश्वर के सुंदर नाम विच कि परमेश्वर ने एक बार फिर सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ मौका दिता कि असीं उहदा धन्नवाद कर सकीए, उसके वचन चों सीख सकीए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है। वो सानूं जीवन दिंदा है, वो सानूं तसल्ली दिंदा है। इस मुश्किल भरे संसार विच साडा सहारा बनता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि असीं उस परमेश्वर का धन्नवाद करिए। हालेलुया। तो आइए आप प्रार्थना करांगे और एक छोटा जिहा भजन गा के परमेश्वर का धन्नवाद करांगे और फिर उस तो बाद आप वचन में जावांगे। आइए आप प्रार्थना करिए सारे मिल के। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करने हैं पिता इस सुंदर समय दी। प्रभु जी अज का समय जो तुसीं साडे जीवन च दिता प्रभु जी साडे लई 100 गुना आशीष का कारण बने। प्रभु जी असीं चाहते हैं प्रभु जी तुसीं साडे जीवन च काम करो और सानूं आशीष बरकत दो। प्रभु जी असीं तुहाडे वचन के अनुसार चलीए प्रभु जी। तुहाडा वचन साडे जीवन च 100 गुना फल लेके फिर सारियां गल्लां तुहाडे हत्थां विच सौंप इस मीटिंग नूं शुरू तो लैके आखिर तक तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे हैं। अपने हत्थां विच लैके प्रभु जी इस मीटिंग नूं कंट्रोल च लैके चलाओ प्रभु जी। तुहाडा धन्नवाद तुहाडी तारीफ प्रभु यीशु मसीह दे नाम लैके मंगने हाँ, आमीन। आइए एक छोटा जिहा भजन गावांगे और परमेश्वर का धन्नवाद करेंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। अशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती।
चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। शाहे ज़मां तू जिंदा खुदा तू, शाहे ज़मां तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा। मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। धन्यवाद परमेश्वर, तारीफ हो प्रभु जी आपकी। सचमुच प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है और सचमुच आप हमसे प्रेम करते हैं। आपका वचन हमें ये बताता है प्रभु जी। सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सभी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। वचन के द्वारा हम सबसे बातें करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबने जैमसी की परमेश्वर ने आप सारे में मौका दिता कि आप सारे मिलकर इसका धन्यवाद कर सकिए। आराधना प्रार्थना जो प्रभु ने दवाई की, प्रभु का धन्यवाद करने। अज आप सीखांगे परमेश्वर के वचन चो जबूरां की पोथी चो जबूर नंबर 23। हिंदी च कहते भजन सहायता और इंग्लिश कहते साम्स। तो इस दे विच आपां देखांगे, हिंदी बाइबल चो पढ़ांगे, लिखिया यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शक्ति मिलती है, शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने के लिए और पढ़े जाने पर आपको सबको आशीष दे, बरकत दे। इस वचन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। हालेलुया। और हम सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें आशीष देता है, कैसे प्रभु हमें बचाता है, कैसे प्रभु हमारा चरवाहा है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और इस वचन को हम पंजाबी में सीखेंगे और ज़्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन हम पंजाबी में सीखेंगे। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे। जैसे पहली आयत में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो अज असीं सीखांगे कि परमेश्वर साडा की ये चरवाहा है, परमेश्वर की ये साडा चरवाहा। और चरवाहा की करदा है, चरवाहा च किहड़े गुण हुंदे ने, चरवाहा अपनियां भेडां नूं किस तरह बचांदा है और असीं किस तरह एक भेडां दे समान आ, वो चीज़ां आपां अज वचन चों सीखांगे। जिस तरह बाइबल च लिखिया है कि परमेश्वर साडा की ये चरवाहा है, भजन सहायता 23 विच, और नवे नियम तो लैके इसनूं
ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਦੋ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਰਵਾਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚਰਵਾਹੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੀ ਚਰਵਾਹੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਚਰਵਾਹੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਰਵਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਨਾ 10:11 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ 53:6। ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਚ ਜਾਣ, ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜਾਂ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਗਵਾਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੀ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੋਮੀਆਂ 7:5 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 2:16 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਰਥ ਸਵੈ ਉਪਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਧਰਮ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਟਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਭਟਕਣਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:1 ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਟਕ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:1 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹਨ। ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ। ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਵਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਭੇਡਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚਰਵਾਹਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਚਰਵਾਹੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਚਰਵਾਹੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਭੇਡਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੇਡਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਜਾਨਵਰ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਨਵਰ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਛਲਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਨੇ, ਤਿੱਖੇ ਖੁਰ ਨੇ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਬਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਰਵਾਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੇਡਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਪੈਂਦਾ। ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾਂ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਥਾਹ ਯਤਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਬਘਿਆੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਊਦ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 17 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 34 ਅਤੇ 35 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਰਿੱਛ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿੱਛਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਚਰਵਾਹੇ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਚਰਵਾਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਮਤੀ 20:28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਸਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਨਾ 3:16 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਨਾ 10:15 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਗੁਆਚੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੂਕਾ 15:4-6 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ 100 ਭੇਡਾਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 99 ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਂ? ਗ੍ਰਸਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ। ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ। ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਘਿਆੜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਹੋਨਾ 10:25 ਤੋਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਯਹੋਨਾ 10:25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਬੂਰ 23:1-3 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਲੂਕਾ 12 ਅਧਿਆਏ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਠੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਕਿਤਾ ਉੱਤਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਤਾ ਉੱਤਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਭੇਡਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਉੱਥੋਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਵਾਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 23:2 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਚਰਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੇਡਾਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਲੋਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਹੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੇਡ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਯਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਭੇਡ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 99 ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਜੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 23 ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਰਾਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰੂਟਸ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੇਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਭੇਡ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:9 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਜੀਬ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਫਸੀਆ 4:14 ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰਹੀਏ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਰ ਹਨੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਜੁਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਵਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਵਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਚਰਵਾਹੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯੋਹੰਨਾ ਅਧਿਆਇ 10 ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਯੋਹੰਨਾ 10 ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ, ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੇਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਘੱਟ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਏ, ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਰਵਾਹਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਰਿੱਛ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ।